CSI is a Christian human rights organization that campaigns on behalf of persecuted Christians, other victims of oppression, and for human dignity. Քրիստոնեական կազմակերպություն է մեծ կազմակերպությունը եւ արշավները կազմակերպում շահերի պաշտպանությունը իրականացնում հալածված քրիստոնյաների, ինչպես նաեւ մարդկային արժանապատվությունից զրկված այլ զոհերի համար. A bit louder, please. A bit louder. Thank you. That's much better. And I would also like to start by thanking the co-sponsors, the Armenian Organization for Political Rights, our distinguished moderator, Lika Tumania, and our outstanding translator, Grace Vardakian. Thank you very much for your support and help with this event. Թույլ տվեք սկսել նախ առաջ շնորհակալություն հայտնելով մեր համահովանավորողներին, համակազմակերպիչներին, դրանք են այսօր մեզ հետ է ACPR-ի ղեկավարները այս ընկերությունը, քաղաքական իրավունքների հայկական կենտրոնը, Լիգան, որը վարում է այս կազմակերպությունը եւ թարգմանիչը Նայիրի Գրեյս Բարդակչյանը շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզ հետ եք. Those of us from CSI and the Swiss parliamentarian Eric von Tobel are here to follow up on a previous fact-finding visit that we made in November regarding the crisis affecting the church-state relations in Armenia. CSI-ը, ինչպես նաև Swiss խորհրդարանը, շվեյցարական խորհրդարանի ներկայացուցիչը այսօր մեզ հետ Էրիկն է, եկել եք հետևողական աշխատանք կատարելու մեր փաստահավաք աշխատանքի շարունակությունը որը տեղի ունեցավ նոյեմբերին, այստեղ ենք հասկանալու համար թե ճգնաժամը եկեղեցու եւ պետության միջեւ ինչպես է փոխվել. And on this visit we've been able to engage with human rights activists and lawyers. Այս ընթացքում մենք հանդիպել ենք մարդու իրավունքների ակտիվիստների եւ փաստաբանների հետ. We had a meeting with the Catholicos, His Holiness Karakin II at Etchmiadzin. Կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ ենք հանդիպել Էջմիածնում Մայրաթորում. We found him strong in faith, determined to fulfill his responsibilities to both the nation and his church. Տեսանք, որ նա ամուր հաստատուն կերպով վճռականությամբ լի կանգնած է պաշտպանելու իր ազգին, իր հոտին եւ կատարելու իր պարտականությունները. And we also just this morning were able to visit Archbishop Bagrat Galstanian, who is in prison not very far from here in the National Security Prison. Այսօր առավոտյան նաև կարողացանք այցելել arczepiskopos Bagrat Galstanianin բանտում. Նա այստեղից շատ հեռու չէ, ազգային ծառայության, անվտանգության ծառայության բանտում. It happens to be the same prison where his namesake, Archbishop Bagrat Vardazanian, was executed in 1937 by the Soviet authorities. Նույն բանտում էր, նույն բանտախցում էր, որտեղ հենց իր անունը կրող arczepiskopos Bagrat Vardazanian, այնտեղ Vardazanian was the last name? Vardazarian, arczepiskopos Vardazarian-ը սպանվել է հենց այդ բանտում 1937 թվականին խորհրդային ուժերի կողմից. But we are pleased to find him in good health and remarkably good spirits and well looked after. He has no complaints about how he is treated in prison. Մենք շատ ուրախ ենք նրան տեսնելու քաջ առողջությամբ, տրամադրությունը բարձր, նա չի դժգոհում իր պայմաններից, նրան լավ հոգ են տանում. In fact, the Archbishop told us that he felt it was a real privilege for him to serve his church and his nation as a prisoner. Իդեպ arczepiskopos-ն ասաց մեզ, որ նրա համար մեծ մենաշնորհ է իր ազգին եւ իր եկեղեցուն ծառայել բանտախցից. And he's had a remarkable sense of optimism about how ultimately truth and justice and reconciliation will prevail in Armenia. Զարմանալիորեն նա խիստ դրական է տրամադրված, վստահ լինելով, որ վերջի վերջո ճշմարտությունը, արդարադատությունը եւ հաշտությունը գերիշխելու է Հայաստանում. He delivered to us 2 letters. Նա մեզ 2 նամակ հաղորդեց. One is addressed to the International Religious Freedom Summit, which is happening now in Washington, D.C. Մեկը ուղղված է միջազգային կրոնական ազատության վեհաժողովին, որ այս պահին տեղի ունենում Վաշինգտոնում. And the second letter is addressed to Vice President J.D. Vance, who will be coming soon to Armenia and to Azerbaijan. Եվ երկրորդը ուղղված է փոխնախագահ J.D. Vance-ին, որը շուտով կայցելի Հայաստան եւ Ադրբեջան. I would like to take the opportunity to read to you the letter that was addressed to the summit. It's very similar to the letter that
is addressed to J.D. Vance, but to share that with you in full at this time. Այս հնարավորությունն ուզում եմ օգտագործել ընթերցելու համար այն նամակը, որ ուղղված է վեհաժողովին, որը շատ նման է այն նամակին, որ ուղղված է փոխնախագահ Վանսին։ Ուզում եմ նամակը ձեր ուշադրությանը ներկայացնել։ So Archbishop Bograt wrote, Dear Ambassador Brownback, dear International Religious Freedom Summit participants. Սրբազանը գրել հետևյալը. Հարգելի դեսպան Brownback, հարգելի միջազգային կրոնական ազատության գագաթնաժողովի վեհաժողովի մասնակիցներ։ I greet you from Yerevan Ketron prison in the name of our crucified and risen Lord Jesus Christ. Ողջունում եմ ձեզ Երևանի կենտրոն բանդից, խաչյալ եւ հարուցյալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ I regret that I cannot be with you in person as you campaign for freedom of religion and belief. Ցավում եմ, որ չեմ կարող անձամբ ձեզ հետ լինել այս ընթացքում, երբ դուք քարոզարշավ եք անցկացնում կրոնի եւ հավատքի ազատության համար։ But I am grateful to friends from Christian Solidarity International and the Swiss parliamentarian Eric von Tobel for the opportunity to communicate with you. Սակայն շնորհակալ եմ քրիստոնեական համերաշխության միջազգային կազմակերպության ընկերներին եւ շվեյցարացի խորհրդարանական Էրիխ ֆոն Տոբելին ձեզ հետ շփվելու այս հնարավորության համար։ You are aware that not only I, but also three of my brother bishops, Mikhail Ayapanyan, Irtish Prosyan, and Arshak Khachaturian, have been spied on, arrested, interrogated, slandered in state-sponsored media campaigns, and imprisoned on false charges. Դուք տեղյակ եք, որ ոչ միայն ես, այլև իմ 3 եղբայր եպիսկոպոսները, Միքայել Աջապահյանը, Մկրտիչ Պրոշյանը եւ Արշակ Խաչատրյանը լրտեսվել, ձերբակալվել, հարցաքննվել, զրպարտվել են պետության կողմից հովանավորվող լրատվամիջոցների արշավներում եւ բանտարկվել կեղծ մեղադրանքներով։ Other faithful clergy of the Armenian Apostolic Church have been threatened and abused, but have not yet been imprisoned. Հայ առաքելական եկեղեցու այլ հավատացյալ հոգեբարականներ սպառնալիքների եւ բռնությունների են ենթարկվել, բայց դեռևս բանտարկված չեն։ Among them is the head of our church, Catholicos Karekin II. Նրանց թվում է մեր եկեղեցու ղեկավար Գարեգին B. Կաթողիկոսը։ Prime Minister Pashinyan has publicly called him a threat to national security. Վարչապետ Փաշինյանը հրապարակավ նրան անվանել է ազգային անվտանգության սպառնալիք։ He faces an unconstitutional state-sponsored campaign to force him out of office and replace him with a politically pliable cleric. Նա բախվում է պետականորեն հովանավորվող հակասահմանադրական արշավի, որի նպատակն է նրան պաշտոն անկանել եւ նրան փոխարինել քաղաքականապես զիջող հոգեբորականով։